عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتدور على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها، وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية، وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في اسمه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطل الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص بالبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزهير، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قدر، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت،
كان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقب بهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن ذات في بعشر معشار أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافه العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وطلع الحبيب على السماء والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار جود الهلاحي على أهل الوجود تنزل، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. والقضاء شفت جناح المشكور يبرز نور كاملا في علم الزهور، نورا فاق كل نور، وأعرف الحق حكمه. من أتم الله عليك بالنعمة من خواص الأمة ينظر عند وضعي أمة فليس لجلالها المشعول أو شركة لها في هذا سمات الممدود. فأضرب بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من حور العين من وصف الله له من الشرف بقسمة وافية. فأنت الأرض التي رتب الله على ظهر وجودها المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز العالم المحمود
Salawat
bika ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah hormati, yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua-tua kita, yang mana nasihat dan petuahnya lah masih kita harapkan kepada orang-orang tua yang senantiasa suka dengan kebaikan ini dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umurnya dan kesehatan badannya, amin. Yang Allah hormati juga yang sebaya umurnya dan yang kami sayangi adik-adik kami yang berbahagia. Ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang memberikan kesempatan kita pada malam hari ini untuk mengisi daripada hikmah Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maaf yang sebesar-besarnya apabila kita penyampaian ini artinya kurang pas lah sesuai apa yang dikehendaki, hanya semata-mata untuk sama-sama memuliakan Maulid Rasul dan mengabulkan hajat tuan-tuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini mungkin alat-alat kita ini perdana dipakai lah. Rupanya putarannya di sini mahal sini. Ini berapa biji isi 10 orang. Ini 10 biji guys. 10. Nih atas perjuangan saudara-saudara kita sehingga kita punya alat-alat baru. Tolong apa ini Pak? Nah, ini sini 10 kita. Insyaallah. Salonnya juga beberapa biji. Ini baru semuanya nih. Nah, terbang juga ada, catatan yang baru tapi masih bisa perbaikan kan. Nah, ini masih terbang lama yang dihadiahkan oleh Pak Haji kemarin. Jadi masya Allah kita punya alat-alat ya. Ada gampang-gampang nih bukan 100 gigi. Salonnya kenal. Yang harus ada pada dalamnya. Terus mixnya banyak tukang deh kalau ini menghabiskan dana sekitar 100 lebih dengan keseluruhan, masya Allah. Ini perlu kita syukuri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lihat ada TV-nya, ada saudara-saudara. Ibu-ibu lihat TV juga. Anak-anak. Oh anak-anak, ya ibu-ibu lihat TV juga. Mungkin ada orangnya di TV agaknya ini radio ibu-ibu. Seharusnya ada yang di belakang ibu-ibu lah. Ada sampai. Oh, di belakang kalau memang ada kira. Ada. Dari jauh aja ibu dengar. Oke. Ibu-ibu. Iya. Ruangannya kamu ini masih banyak sekali. Ruangannya. Halo, ibu-ibu. Halo, nah, kan dulu ya. Sampai. Berarti kan sampai berarti nah. Ruangannya sekat-sekat. Oke. Aku kira tadi ada jalan saking tinggi di sana kan. Berarti khusus cerita malam ini cerita bapak-bapak ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Maulid. Dan ini bulan terakhiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik barakah. Dina hari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gula-gula galapong. Walaupun ada bakulah atau tidak sekampung, ini pak orangnya ada penceramah dari jauh ya, orang kisah sekampung aja. Jadi ngarannya gula-gula galapong, walaupun ada bakulah kita dikandungnya sekampung. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maulid kita asing lagi kita, yakni memuji atau memuja Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bersalawat itu bukan hanya kita sebagai seorang manusia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Sayyidina Ali, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ketika aku Sayyidina Ali beserta Nabi dari Mekah, ini kan kalau kali panjangan. Ya. Terus ini kayak nanti ini lampu ditiup oleh dia. Ya kalau ditiup ya. Ketika baginda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama Nabi di Mekah dan keluar rumah memenuhi satu hajat, fama istaqbala jabalun wala syajarun illa wa huwa
Masya Allah, ini adalah kebesaran dari Allah SWT. Allah mengilhamkan kepada benda yang keras bisa baca. Dan ketika Nabi belum jadi Nabi pun, Nabi apabila keluar rumah melalui gang-gang yang sempit di antara bebatuan, batu itu ujar. Ujar Nabi kan tidak berapa di sini kecuali batu yang ada, pohon yang ada. Nah, Bapak Ibu nanti Allah SWT. Dan dikuatkan daripada riwayat Jabir bin Abdullah, "Ma marartu bi syajarin wala hajaran illa qala assalamu alayka ya Rasulullah." Nah, Jabir meriwayatkan, tidak ada satu pohon atau batu yang ketika itu, Nabi sendiri pinang dulu batunya tuh. Sampai Nabi jadi Nabi masih ingat datangnya itu. Yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, kuntu amsi ma'a Nabi, kuntu amsi di Makkah, fa'ara hajaran a'rifuhu, ma marra alaihi rasul illa wa sami'tuhu bi udunai yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi sahabatnya, aku ini berjalan lawan Nabi dan telingaku seorang mendengar batu itu mengucapkan salam. Nah, mun pian pada berjalan di kabun menoreh, ada orang berucap menyebut ngaran pian. Di kiau ada suara miau ngaran pian. Kira-kira pian itu buka kah mencari ini kah? Bukalah. Mana terlihat suara nih. Ketika itu Nabi kan ada orang lain lagi kecuali batu dan pohon-pohon. Ibu-ibu. Oh, narai. Ibu-ibu. Ya. Narai. Pian misalnya di Padung besok beres, harus besahur. Ada orang mengiau ngaran pian. Namanya halo. Namanya halo. Kira-kira pian buka kan ada nih kan? Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya duduk di pohon satu kayu. Maka ketika itu ada seorang perempuan di Madinah memberi hadiah kursi, sehingga Nabi ada lagi duduk di kayu yang bertatap lah. Ketika Nabi anak berpindah duduk ke kursi atau mimbar nah hanyar itu, maka pohon ini menangis sebagaimana menangisnya anak kecil. Ibu-ibu malam pian anak kecil nangis, pulangnya ka dedek. Kira-kira pian buka kah atau lupa tadi kalam buka? Bunyi kekarang nangis nih. Hoa, kakak nangis. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan para sahabatnya mendengar suara tangisan rintihan pohon yang bekas diduduki Nabi itu menangis sebagaimana anak kecil. Nah, begitu Allah SWT memberi ilham kepadanya bisa berbicara dan sahabat diberi karamah sehingga bisa mendengar. Ini kan beberapa palihan mendengarnya, mendengar menangis. Kenapa? Jadi pohon atau pohon yang bekas diduduki Nabi itu menangis? Karena dia diganti akan tidak diduduki lagi oleh Nabi, diganti dengan mimbar yang baru. Maka Nabi mengucapkan salam kepada kayu itu dan menawarkan dua pilihan. Dan Nabi sambil musaf, ibaratkan itu dipusuti dia. Dipusuti pun kayo kalau usah nangis. Biasa kita intai-intai, dipintailah, kalau usah nangis-nangis, kan itu bahasa kita. Ditimang-timang. Wahai pohon kayu, aku tawarkan kepadamu dua. Apakah kamu akan dihidupkan lagi dan berbuah, tumbuh dan berbuah di dunia ini, atau kamu nanti akan masuk ke dalam surga? Apapun kayu jawab, aku akan memenuhi tawaran yang kedua yang ingin masuk ke dalam surga. Setelah itu pohon itu tidak menangis lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini adalah sesuatu mukjizat yang Allah berikan kepada sesuatu benda pun yang keras pun dia bisa mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Jadi alhamdulillah kita hari bisa berhadir, mendengarkan, bahkan mengikuti lantunan-lantunan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan maksud tujuan mencari ridha Allah sehingga hati kita yang keras bisa menjadi lembut karena Allah SWT. Oke, ya bila kalian bisa menyahut mendengarkan barang, ya akan corongnya banyak ya. Ada yang bisa sahutannya tapi bisa tidak nyahut. Ya Nabi salam alaika. Sehingga kita biasa salawat. Karena memandang itu muha-muha orang sini. Karena Bapak dapat pahala juga.
Nggih, kalau ITH tadi mas saya lah kok. Oh ada yang baca, yang berenai aja menonton, apa dapat itu pahala juga. Tahu ibu-ibu nih, main ini kata dia atau bagi kisah hasil muncul atau gawilan. Nah, ini adalah sesuatu mukjizat yang Allah berikan kepada makhluk pun bisa mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan unta ketika sakit mencium kaki Nabi bisa sembuh ketika itu. Dan unta pun bisa berbicara, menceritakan tentang hal ihwalnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu daripada mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Tujuan kita datang ke sini mendekatkan sejarah baginda Nabi dan apa yang ada dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita dulu sekolahnya bukan jurusan sejarah, hanya jurusan pendidikan, tapi sejarah juga tetap kita pelajari. Nah, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Apa tujuannya? Apa misinya? Perdagangan kah? Pertanian kah? Apalagi perekonomian kah? Perkebunan kah? Atau menguatkan negara kah di pemerintahannya? Apa misi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak, Nabi itu dibawa ke dunia ini tujuannya apa? Membawa misi apa? Kalau dialir kan bawa misi nawarkan sepeda motor, itu dialir. Ini ada misi-misinya, kisi-kisi dan misi. Sekolahan kan begitu. Apa nih misinya Rasulullah diutus ke dunia? Coba hadir ke dunia, lahir, bawa perang, Islam keambihan, matian, gitu kan? Apa misi daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia? Yakni adalah misi membawa agama. Karena agama itu sejauh mana berada di hatinya, sebatas itulah dia akan bahagia dunia dan di akhirat. Sejauh mana orang itu mengamalkan agama, sejauh itulah kebahagiaan yang dia dapat dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan itu letaknya pada agama, Abian. Jadi kebahagiaan itu letaknya pada agama. Sebatas mana dia mengamalkan agama, sebatas itu dia akan dapat kejayaan dan kebahagiaan akhirat dunia. Maka dia akan membawa agama. Terus agama itu bahasa Arab kah, bahasa kampung kah? Bahasa apa agama itu? Bahasa Indonesia, oke, asal-asalnya bahasa apa? Bahasa Banjar kah? Jawa kah? Bugis kah? Bahasa apa? Agama. Ada yang tahu lah? Nah, itu bahasa daripada bahasa Sanskerta. Agama asal katanya tidak gama kacau. Agama adalah tidak kacau. Itu bahasa Sanskerta. Buka aja kamus bahasa Indonesia Sanskerta. Yang berapa jilid tuh? Agama artinya tidak kacau. Orang beragama maka kehidupannya tidak kacau. Karena agama itu mengatur supaya orang itu jangan kacau. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita akan mengartikan agama itu dengan ad-dinu. Jadi nanti persepsinya makna sama, tapi ada lebih luas cakupannya ad-din daripada agama. Jadi bahasa kita ini ibu-ibu banyak bahasa Sanskerta, kadang-kadang dicampur dengan bahasa Arab. Contohnya sembahyang, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Sanskerta. Artinya menyembah Sang Hyang Widi. Itu sembahyang artinya. Jadi semua agama dia mengatakan sembahyang. Agama sebelah juga sembahyang juga. Asal kata Sanskertanya Sang Hyang Widi. Tapi kalau udah tahu kita lah, ini ke mana tadi? Ke masjid, mau apa? Sholat. Sembahyang. Ini tahu dah artinya lah. Kita Islam mengatakan sholat. Tapi untuk kepada agama lain kita boleh mengatakan sholat atau sembahyang. Itulah Sanskertanya. Ad-din adalah suatu agama. Din itu lebih luas cakupannya. Maknanya lebih luas daripada agama. Din adalah tindakan kehidupan dunia dengan kedamaian yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang berbuahkan pahala. Berbuahkan pahala ini yang makna yang terbesar. Kenapa? Karena Islam itu
Agama, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Jadi nanti ada mempunyai dua hak. Ini ceramahnya karena kami bercula, tapi mencerdaskan umat. Karena mengupas tentang agama sedikit. Ada hak Allah terhadap hamba dan ada hak hamba terhadap Allah. Hakullah ala ibad, hakul ibadi ala Allah. Nah, apabila dia mengerjakan suatu perbuatan dasarnya amal. Apabila amalnya itu yang baik dikatakan soleh, maka disebut dengan amal soleh. Apabila dia dapat amal soleh, maka akan berujung dengan pahala. Nah, itu pahala namanya. Sawabat atau sawab itu pahala biasanya. Nilai pahalanya itu adalah poin-poin yang kita kumpulkan di dunia dan kita tabung untuk menuju Allah di negeri akhirat. Itu harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, Bian. Poin itu ada nilainya, Bian. Ada nilainya. Siapa duduk di majelis taklim dengan ikhlas, dia mendengarkan ketua-ketua agama lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dia lebih baik daripada mengilangi wa iyadatul mar'i alfi maridin, lebih baik daripada mengilangi 1000 orang garing. Dan orang garing mengilangi darah itu sebelah rumah. Mengilangi kalau beda bos cuma ilangi satu mat aja kak, satu mat ya, ada orang mengilangi orang garing itu. Ada adatnya di dalam Islam, jangan kan diilangi. Kemudian yang diceritakan tuh yang baik-baik ada dua, jangan membawahi orang garing. Ma ini banget ikam, si amal kayak ini ikam dua hari dia mati. Majirnya saya kok dia jangan jadi sini. Ya jadi tak boleh mau lah makan. Napa haritan? Ada yang tambahan anu pang, ujar. Kayak apa dia rasanya? Dia lagi di rumah sakit leh. Jadi jangan dari banjir dia banyaknya panakunan udah hilang nih. Aku ujar tidak apa rasanya liur hampir. Jangan ikan bawa akan bingkai kata ditapai kah atau duit buah kah ada aja masam-masam dia kok. Nah, datang ini belimbai Ian. Jadi ada pilihan orang garing itu bawa makanan. Bila di rumah sakit bawa makanan. Nang garing kan dia mau makan, nang nungguin nang makan. Apa nunggu orang garing itu lapar Ian. Nggih. Macam ada yang dibawa orang garing itu kan dia mau makan, sekarang satu lira, sasuapan. Lebih baik daripada mengilangi 1000 orang garing. Nah, ini kan poin. Sesiapa yang membaca Al-Quran, alif, lam, mim, alif itu 10, bukan satu aja. Lam 10, mim 10. Maka 10 ini banyak suatu kebaikan. Siapa yang datang ke majelis ta'lim, satu langkah itu 10 kebaikan. Satu kebaikan itu satu derajat itu ibu-ibu pahalanya tuh badannya jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini poin yang kita kumpulkan di dunia nih. Begawi amal, bila baik gawinya saleh, bila dari Allah dan pahala, poin yang kita kumpulkan gunanya untuk pindah ke alam sebelah. Ya, bila pindah alam ini dia harus bekal. Dan bekalnya karena kalau sembarangan sesuai bekal yang diperlukan ketika itu. Ya misalnya Anda ke Mesir, sehingga di Abu Dhabi, apa persiapan kan? Paspor, secara persiapan. Duit yang sesuai di Dubai dan Payo. Itu persiapan untuk situ. Nah, itu baru di dunia, pindah alam, apalagi persiapan-persiapan yang kita bawa. Nah, itu diatur dalam agama. Maka agama ialah suatu perbuatan yang dari Allah bernilaikan pahala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Istiqomah jalan jangan lebih pada setengah jam. Kalau setengah jam gewil-gewil ya. Maka di dalam agama itu dikatakan ad-dinu al-aqlu. Juga dikatakan ulama ad-dinu at-taklifu. Dalam kata lain ad-dinu nasihah. Dalam kata lain ad-dinu al-hubbu. Masing-masing mereka mendefinisikan apa itu namanya agama. Nah, jadi agama itu adalah al-aqlu yang pertama. Agama itu akal. Apa maksudnya? Agama itu dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan fitrah akal manusia.
terpaku kepada tradisi, kebiasaan, turun-temurun, adat. Tapi agama itu akal. La dina lahu la aqla la dina liman la aqla lahu. Kada agama bila orang itu kada berakal. Karena apa yang dijalankan di dalam agama itu sesuai dengan akal kita, akal fitrah manusia. Yang pertama. Yang kedua, ad-dinu at-taklifu, agama itu beban. Agama itu suatu tugas. Khataballahu li'ibadihi al-mukallaf, yang Allah beri beban kepada orang mukallaf. Mukallaf itu orangnya ya kita nih. Ada taklif itu bebannya. Orang mukallaf itu apa? Apabila dia sudah Islam, kemudian dia balik, kemudian dia berakal, kemudian sampai dakwah ke telinganya, itu namanya mukallaf. Bila orangnya belum balik ada mukallaf. Kakak tuh nintan iya pian. Kakak tuh pada dosa. Dosanya siapa? Orang tuanya yang berenang dosa, karena orang tuanya lengah daripada pengawasannya. Orang kakak tuh wajib kasih bayar, kan wajib. Buat pahala boleh lah, ya pahala untuk orang tuanya. Makanya kakaknya kalau meninggal kada pakai talakin. Siapa Tuhanmu? Ditanya. Apa agamamu? Anak ngasih. Baca Yasin lah, kada perlu baca Yasin. Waktu mengubur toh, kuburnya haram deh aja, kuburnya kada dalam. Dapat dibaca, baca tabarak. Selesai tabarak, selesai kubur. Nah, jadi al-mukallaf itu orang Islam balik berakal. Bila kada berakal kan mukallaf. Ada yang namanya jelas di situ inya masalawar, kadang-kadang taruh masalawar. Itu kada mukallaf itu, wajiblah sembahyang kada. Inya bebas pulsa, inya nyukur nang wadai, buka hanya situ, kada bayar, inya kada apa, inya bebas pulsa. Itu mukallaf apa ibu? Kada mukallaf artinya itu. Kemudian wasalat dakwatu ilaihi, sampai dakwah Islam kata linanya. Diam di hutan sana, jadi tarjan di sana, jadi tarsan di orang lain. Soal dengan Islam ada suara, makanya tidak mukallaf. Nah, jadi ad-dinu al-mutaklif, agama itu ada suatu beban. Nah, ini yang terakhir, ad-dinu al-hubbu. Nanti kita akan lihat di mana letaknya kita ini, di mana tempatnya kita ini. Masing-masing. Agama itu adalah cinta kasih. Bahasa kitanya kasih sayang. Kalau agama Tuhannya cinta kasih Tuhan. Ada kita lihat alhamdulillah, nah itu pula bahasa kita. Ini ada puji Tuhan. Naik karena Allah kata apa? Puji Tuhan. Bahasa kitanya alhamdulillah, pujian lillah bagi Allah. Ini Allahnya kan sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhannya banyak. Puji Tuhan. Nah, terima kasih banyak puji Tuhan. Puji Tuhannya. Ad-dinu al-hubbu, agama adalah kasih sayang. Kenapa dikatakan habis kasih sayang? Seperti Allah berfirman, qul, katakan oleh Muhammad lawan sahabat Muneh, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta karena Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku. Ingat, aku nih bukan cinta Allah. Maka di mana posisi kita? Ibu-ibu, ada yang dengar deh. Bila beragama ini merasa beban dan berat, maka kecil sekali keikhlasan yang tumbuh di hati. Tapi bila beragama ini dilandasi dengan cinta, maka timbullah ikhlas. Jadi paham Ustaz, aku senang aja itu. Supaya paham kayak ini barang. Ibu-ibu menyuguhi makan lawan bapak-bapak, mengawatakan nasi. Ikhlas kalian, beban kah perasaan kalian tiap hari? Bila beban, ya bang abang mau, aku bilangkan banyu, sepadat tak pernah hanya datang di kabun. Ambil seorang, namanya itu seorang. Taklif kah beban atau ikhlas kah? Ngawatakan nasi, enak duduk di hijab, pulang. Enak nawarin bertambah, abang mau. Kita nyaman nih. Ini sadar kelompoknya tadi. Ikhlas kan adalah
Bila ikhlas kena didasari hubbu cinta. Bapak-bapak itu juga. Pian tuh ada duit, Allah beri rezeki, yang memberi bini. Sebenarnya dia mau minta duit macam tagihan. Ikhlaskah? Bebankah perasaan pian? Yo ibu-ibu, bapak-bapak, ikhlaskah? Bebankah? Ikhlas. Jadi sebabkan dengan dasar fondasi cinta. Mun pian beban anak minta duit, minta duit tadi semua minta duit juga. Beban jadinya dalam berumah tangga. Oke. Ini sebagai contoh tadi nah, kalau bahasa ngalih-ngalih itu kurang paham. Bapak-bapak ini makan sugi, uli bini. Marangon namanya begini, nyaman kah makan untuk ada kah? Masa anak ampih itu makan ini. Atau orang memberi sesuatu dengan kata-kata kan nyaman, beri karma tataguk kah ada kah? Bisa kan taguk sampah dulu. Nah, bini nih menyuruh nih, iwak puyu bepanggal deh. Lawan laki. Korehen orangnya. Mana nyamannya lawan menyuruh iwak karing marangot? Kira-kira nyaman mana bapak-bapak? Nyaman puyo kayak iwak karing. Puyo. Sebaliknya ibu-ibu. Abahnya tuh bilang mau unjuki duit 20.000. Nah, ini aku memberi, jangan habis langsung. Atau saya ulangi. Suami atau laki mau unjuki duit 20.000. Nah, mau menang sayang namun was nalangkar. Apa beda tapas aku mau unjuki 20.000. Atau sebaliknya, menghabang. Soekarno itu hartanya. Entar atau gunakan kamu hanya, aku berikan. Kira-kira suka nang sana habang kah, nang hijau kah? Bila nang habang itu berarti mata duitan. Kada talingan duitan enggak? Mata namanya ada. Jadi beda. Orang ada isi anak. Dan anak orang itu lebih bini jar. Orang baik jar. Di dunia ini paling mencintai lelaki berdua orangnya. Main aku siapa? Cinta, kalau orang berdua itu siapa tuh lah? Soekarno loh, Hatta, ya. Oh, Soekarno Hatta, banyak cinta. Nah, nolong, memaham siapa yang mencintainya laki berdua nih? Cinta tuh bahaya dua itu sih. Siapa tuh loh? Orangnya jar abang, apa tuh abang? Soekarno loh Hattanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana letaknya? Rasulullah membawa agama itu membawa aturan-aturan, dan aturan-aturan itu dinamakan dengan taklif. Kita wajib menggawi. Tapi apabila didasari dengan cinta, maka dia sembahyang itu rasa bebankah? Cinta kepada Allah tuh, cinta kepada Allah karena yang menghilangkan beban. Kalau dia merasa beban dalam sembahyang itu, makamnya masih rendah. Yang benarnya agama yang Rasulullah bawa itu al-hubbu, cinta. Sudah mengkiasakan tadi di rumah tangga masalah cinta-cinta. Anak minta duit hari-hari, sayang tadi anak nikah dia. Bila kada sayang minta duit hari-hari, beban jadinya. Aku minta duit yang ini, mana beda sakulah. Anjir. Apa ini mengaku hidup duit kerja. Nah, apabila suatu agama itu didasari dengan al-hubbu, dengan cinta, maka yang nomor 2 tadi rasa beban itu hilang. Oke, lapahnya aku baru balik, jangan ada sapu balik. Asal kehilangan aku sebelum balik toh. Beban jadinya. Nah, bagaimana misi agama yang Rasulullah bawa ini kepada kita, sehingga agama itu kita pelajari, nanti kita akan menjadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada agama. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wan nas ajma'in. Rasulullah tidak sempurna iman seseorang. Banyak ada yang sempurna imannya, ada kan sempurna. Ini iman ini pian kayak karet bang. Ada iman, ada imanan. Kalau sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai dirinya, sehingga dia mencintai aku, kata Rasulullah. Lebih dia cintai daripada. Nah, hadis itu sampai di situ dulu lah.
Kemudian sahabat bertanya, kayak apa orang cinta lawan kalian? Tapi tidak melebihi cinta anak, keluarga, orang tua. Kata Rasulullah, min walidihi wa waladihi, lebih cinta daripada orang tuamu dan anakmu. Iya, jadi sahabat kamu cinta sampai kasih tahu, tapi kan sampai ke diri bang. Wan nasi ajma'in, bahkan jadi Rasulullah, semua orang. Kamu muslim akan sempurna imanmu apabila kamu mencintai aku, kata Rasulullah, lebih kau cintai daripada dirimu seorang. Nah, ketika Rasulullah berperang dengan sahabat ini di muka Rasulullah, ada anak pedang datang, menyangga lawan tameng. Ada panah datang, menyangga dengan tameng. Pedang lagi, tombak datang, menyangga dengan tangan, pakai tangan. Sahabat ikut. Sahabat tidak rela. Rasulullah terkena tombak, kena panah, bahkan satu goresan daripada duri pun sahabat tidak rela. Ya Rasulullah kalau perang itu sahabat mengelilingi daripada baginda Nabi, karena mereka cinta kepada Rasulullah lebih cinta daripada diri mereka sendiri. Orang muhajirin dari Mekah meninggalkan Mekah datang ke Madinah, cinta Rasulullah, mereka meninggalkan kampung halaman, rumah ditinggalkan, gawian ditinggalkan, keluarga yang tidak sepaham agama mereka tinggalkan. Karena berdasarkan cinta, bukan beban. Sahabat yang ada di Ansar di Madinah menolong orang Mekah, hanya datangnya dia dibagi dua, rumah dua sebuting diberikan, bukan diinjam. Rumah satu, kamarnya dua, satu diberikan, karena Rasulullah menjadikan persaudaraan. Datang satu rombongan, ayo orang Madinah, turunan ini datang serombongan, berjurut ada 7. Yo dililang, ini siapa membawa ke rumah? Aku. Ini Pak Nena bawa anak 3 nah, siapa membawa ke rumah? Sahabat itu dililang, dibagi-bagi dengan orang Ansar, karena hanya cinta kepada kaum muslimin. Adalah beban inilah. Mang ini pulang menyaraki, bari saras di rumahku, menyasaki rumahku, dari ini beban lah jadinya. Bahkan sahabat yang mempunyai 2 istri, rela dia kasih 1 istri kepada saudaranya Ansar dalam riwayat ini. Nah, inilah misi yang dibawa Rasulullah, agama yang didasari dengan cinta sehingga tidak menjadi beban dalam beragama. Kalau beban dalam beragama, bapaknya aku dipuasa nih. Nah, itu beban dirinya. Tapi kalau cinta kepada Allah, ikhlas timbul, maka puasa itu tidak akan menjadi beban kepada kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kira-kira sampai di sini dapat saya sampaikan. Puji syukur kepada Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan tempat ini penuh berkah Allah berikan. Karena tempat ini Masya Allah diberi nama dengan Baitul Munawwarah, rumah yang senantiasa bercahaya. Karena apabila di rumah itu diajarkan Quran, di langit kelihatan bercahaya. Sebagaimana kita orang bumi melihat di langit banyak bintang bercahaya, orang langit melihat di dunia juga mana rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran itu munawwarah akan bercahaya. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak baru bisa ngaji, bisa mengaji yang di sini ya. Karena anak dari 0 tahun sampai 14 itu wajib kita didik. Bila kalian bisa kita carikan guru. Apabila 14 dari 0 sampai 14 tidak kita akan didik, maka akan nanti dari 14 sampai ke atas itu akan menuai kekacauan dalam rumah tangga. Nah, apabila dididik dari 0 sampai 14, orang tuanya akan memanen daripada kebahagiaan dari sebelumnya. Tapi kalau salah pergaulan dari 14 ke atas dia akan menuai penderitaan rumah tangga. Ada paham Ustaz ya kalimat ini Pak? Balik. Seorang pemuda bercari lagi tumbang balik, dia tidak memperhatikan kesehatan demi untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Nanti setengah umur duit yang banyak itu dia akan habiskan untuk berobat. Apa? Lagi muda dia tidak memperhatikan kesehatan demi mencari duit, dia korbankan kesehatan. Nanti setengah umur dia akan korbankan duit, dia korbankan harta demi mencari kesehatan. Nah, itu balikannya tuh alam sudah itu bos sudah. Lagi toh pada tahun garing ditatap, dipulangkan harta. Setengah umur kayaknya dia tidak akan peduli duit lagi, yang penting dicari sehat. Nah, lagi kan cari duit, mengorbankan sehat. Setengah umur nanti dia akan mengorbankan duit mencari sehat. Itu almost sudah.
Begitu juga kalau punya anak dari 0 sampai 14, bila salah pendidikan dan pergaulan, dia akan orang tuanya benua ini daripada huru hara dalam rumah tangga. Kenapa? Lagi kecil dia kumpulkan duit untuk si anak, tapi akhlak yang tidak terjaga, duit itu akan menebus daripada kemerosotan atau akibat-akibat yang dibuat oleh owner anak itu nanti. Habis juga hartanya lainnya. Nah, alhamdulillah untuk ini ada pengajian yang seperti ini, yang mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa suka cinta dengan Al-Quran. Dan kami pun di musala juga anak-anak tadi setiap malam Senin belajaran juga pikirnya, katanya anak-anak. Nah, misalnya kalau di masjid juga kita rangkul anak-anak yang banyak itu, kita ajarkan agama biar mereka paham agama. Nah, kita rangkul. Tapi malah jadi kata-kata impian dah. Bukunya walaupun itu karakan, tapi kan tidak akan dimakan pada minggu ya. Walaupun wadah kareng dan baju-baju biasa, gimana ada aja populeran makanannya. Kalau tadi makanannya ada agar-agar, bola, ada berapa bingka, nggak tahu ada apa tadi, gambong berkacang, ada gabin, belilah gabin apa itu sanga, banyak makanannya. Itu ada tahu motor nak sebiah dari motor halus, tarik makan ada aja, ada apa kayak wadah kareng kami. Nah jadi mesti diumpani kadang-kadang libian. Nah, yang hayam menang liar pun diumpani jinak jadinya. Hakun yang belajar. Nah, jadi artinya tinggal kita saja memilih dan memilah dengan tempat-tempat yang baik untuk masa depan anak-anak kita. Kira-kira dekat sini kita perlu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, salah khilaf, mohon dimaafkan. Tidak ada maksud hati untuk menyinggung perasaan hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dan khilaf kekurangan ulun sendiri. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadir Mustafa sallallahu alaihi wasallam qabulnya wal hadits Fatihah.